وصدق رسوله النبي الأمين المتين قادری املار یا غوث اعظم زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم آمین بولیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامانی آل رسول قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حضرات گرامی وقار، آپ سب حضرات محبتوں کے ساتھ شہزادہ سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری رضوی بریلوی کے دیدار کے لیے حاضر آئے ہیں۔ وہ آپ کی تمنا بھی انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں پوری ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ سے پیشتر کئی ساری تقریریں بھی سماعت کی ہوں گی اور بڑی شاندار اور زبردست آواز میں آپ نے کلام اعلیٰ حضرت، منقبت اعلیٰ حضرت حضرت سید کیفی میاں صاحب قبلہ کے ذریعے سماعت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا ابراہیم ثقافی صاحب کنڑ زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ نقیب اجلاس، اب چونکہ میں تو نقیب ہی کہوں گا جب میری الاؤنسری کی ہے، تو حضرت مولانا نعیم صاحب کو شارح بخاری کی یاد آ رہی تھی اور ان کا واقعہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت بفضلہ تعالی موجود ہے۔ میں کنڑ بالکل نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے کنڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلیبی، اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار اس کو ٹیڑھا کرنا ہوگا، کتنی بار قلم چلا کے آگے پیچھے کرنا ہوگا، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے۔ کنڑ ہو، پشتو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا 21ویں پاری کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اگر اہل علم سمجھ گئے ہوں تو بول جائیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میری ہمت کیا کہ میں آپ کے لیے کہوں آپ کو عربی نہیں آتی۔ میں نے تو آپ ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے عربی سیکھی ہے۔ محبت سے بول جائیے سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے کہ تم ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، پیدا رب نے کیا ہے، شکلیں تمہاری آدم جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی شکل پہ بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا۔ میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اہل ممبر جتنے بھی ہیں
چاہے علماء ہو غیر علماء ہو وکلا ہو یا اہل سیاست ہو، سب میری بات پر توجہ دیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانی یہ بھی، اللہ نے آسمان پیدا کیے رب کی نشانی ہے، اللہ نے زمین بنائی رب کی نشانی ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اگرچہ آدم کی اولاد بنایا ہے مگر تمہاری زبانیں سب الگ الگ رکھی ہیں۔ کرناٹک میں چلے جاؤ تو کنڑ، کیرلا میں چلے جاؤ تو ملیالم۔ میں نے کہا یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے، تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے اور فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ جو الگ ہے، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے رنگ کالا ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے میڈیا میں کہیں کالا ہے کہیں گورا ہے، مصر کا حسن بڑا مشہور ہے، یمن میں چلے جائیں حسن و جمال ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی رب نے پہلے فیصلہ کر دیا، کائنات میں بنا رہا ہوں اور تمہاری فطرتوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری رنگوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری زبانوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم نے کہا اسلام نے جب اتنا کلیئر کر دیا ہے تو پتہ یہ بھی چل گیا دنیا میں کوئی اور مذہب ہمیں حقانیت کی طرف لے جانے والا نہیں، جنت کا راستہ دکھانے والا نہیں۔ اگر ہے تو مذہب اسلام ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہاں بھی کامیابی مل جائے گی وہاں بھی کامیابی مل جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اب اگر تھوڑا سا جذبہ بیدار ہو گیا ہو تو اس کا اظہار کر دیجیے اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار میرے ساتھ یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اس محفل پاک میں آئے ہو امام احمد رضا کانفرنس میں، مجھے اعلیٰ حضرت کے نظریات پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ میرے کچھ سارے احباب نے کئی سارے عناوین دے دیے ہیں، سب کو سمیٹ کر کے مجھے گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں خواہش کسی کی باقی نہ رہے، سب کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے۔ سمجھ گئے آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں جن کی خواہشات پوری کر رہا ہوں آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، میری بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ دائیں بائیں آپ کا ذہن و دماغ نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک پیغام امام احمد رضا کانفرنس سے آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، طرح طرح کے گانے ترانے سننے والوں، اپنی زبان پر مصطفیٰ کریم کا درود و سلام 24 گھنٹے جاری رکھا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تمہیں مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام کی شکل میں ایک پاکیزہ سلام دیا ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آنے والے مجدد، جن کو زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، آپ ایک کتاب ہے الفلق المشون والکنز المدفون، اس کے اندر ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرقی و جناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمسوا فيه ثم يخرجوا وينفذوا جناحي فيقطروا من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ ایسے نہیں یار، سنیوں کی آواز بھی اگر اتنی دھیمی ہوگی تو میں کس سے امید رکھوں کہ ان کی آواز بنا۔ اعلیٰ حضرت نے تو تمہیں زندگی میں زندہ بنا دیا ہے۔ یہ تو مردوں کی آواز ہوتی ہے جو دھیمی رہے، زندہ لوگ تو ہمیشہ زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، ادھر بھی تھوڑی تھوڑی سونی ہے۔ اگر ادھر سے بیداری ہو جائے نا تو امام کو دیکھ کر کے مقتدی بھی عمل کر لیتا ہے۔ اشارہ نہ کیجیے، خود بولیں گے انشاءاللہ۔ صراحت کر دی ہے میں نے، آپ کے اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ، سنیے گا ذرا، ڈگر ڈگر لگر لگر لے جانے والے، کتنا بڑا تمہارا لاس کروا رہے ہیں، نقصان کروا رہے ہیں۔
जाता है हमारा सुन्नी इधर से और गुमराह होके आता है तो दुरूद से सबसे ज्यादा नफरत, सलाम से सबसे ज्यादा नफरत। कितना बड़ा नुकसान तुम्हारा कराया जा रहा है। हदीस का तर्जमा समाप्त करेंगे, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता अजीबो गरीब है। सरकार ने फरमाया उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। गौर कीजिएगा कितना बड़ा फरिश्ता, एक बाजू है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में। उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, अर्श के नीचे उसका सर है और उसके पैर है सातवीं जमीन के नीचे। हमारे यहाँ के चित्रदुर्गा के सुन्नी मुसलमानों जरा गौर तो करो कितना बड़ा फरिश्ता होगा वो, जिसका एक बाजू हो पूरब में, दूसरा बाजू हो पश्चिम में, एक हो ईस्ट में, दूसरा हो वेस्ट में। सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे। आका फरमाते हैं वालैहि बिअददिल्लाहि तबारक व तआला रिसुन, अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, जितनी इंसानियत है और इसके अलावा जितने शजर है, जितने हजर है, जितने बशर है, जितने मदर है, अल्लाह ने जितनी भी चीजें कायनात में पैदा फरमाई उस फरिश्ते के जिस्म पर अल्लाह ने इतने पर रखे हैं। ए मेरे मौला, इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया? सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करना, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपनी किस्मत पे नाज करना। जब अंजाम पर जाओगे, रिजल्ट हदीस का दूंगा, नतीजा लेकर जाओगे तब समझ में आ जाएगा इमाम अहमद रजा खान तब की कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, सरकार फरमाते अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे गए हैं। मेरे नबी इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया है? इसका रीजन क्या है? इसका मकसद क्या है? ये किस मकसद के लिए पैदा किया गया? सरकार फरमाते हैं फैदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, कहा अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है मेरी उम्मत का मर्द या औरत अहले इल्म मेरी तरफ तवज्जो करे थोड़ी देर के लिए। बराहे रास्त वासरुन नजवल लदीना, ये जो होता है ना काना फूसी जो होती है, सरगोशी जो होती है, थोड़ी देर के लिए बराई करम इसको बंद कर दे और मुकम्मल के साथ मुझे मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कर ले। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार इतना बड़ा फरिश्ता जिसके जिस्म पर अल्लाह ने इतने पर रखे हैं, ये पैदा क्यों किया गया है? मेरे नबी ने फरमाया फैदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम्हारा किरदार भी बिगड़ता जा रहा है, उस किरदार को संभालने की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों का पहला मदरसा हो, तुम्हारे हाथ में तस्बीह हो, तुम्हारे हाथ में कुरान हो, तुम्हारे हाथ में मुसल्ला हो, ताकि तुम्हारी बच्चियां और बच्चे देखकर समझ जाएं कि हम मुस्तफा करीम के वफादार के घर में पैदा हुए हैं। हमारा किरदार ये नहीं है रिमोट कंट्रोल लेकर टेलीविजन पर नजरें जमाएं। हमारा किरदार तो ये है हम कुरान के पारों पे नजरें जमाएं और हम दुनिया वालों को बता दें हम दुनिया में खुराफात फैलाने नहीं आए हैं, इबादत करने के लिए आए। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, अभी मैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद की बात नहीं कर रहा हूं, बस वंस टाइम एक बार अगर कोई नबी पे दुरूद पढ़ ले उसके लिए मैं ये हदीस सुना रहा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस फरिश्ते को ऑर्डर देता है जा। सुन ले कि ऐसा ना हो हदीस का कोई टुकड़ा जहन से निकल जाए, पूरी हदीस जहन में ना आए। अल्लाह उसको ऑर्डर कहता है जा। अल्लाह फरमाता है जब कहां जाऊं मेरे मौला? अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर गोता लगा ले। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। खाली हाथ वालों दामन मुस्तफा को इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में अपने दामन को करम मुस्तफा से इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के अंदर भर करके लेके जाओ। आका करीम ने फरमाया अल्लाह उससे कहता है जा नूर के समंदर में जो अर्श के नीचे है उसमें जाकर के गोता लगा ले। वो जाता है, जाके निकलता है। उसके बाद सरकार फरमाते हैं वयन फजू चला है, मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। वो जाता है वयन फजू चला है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था जितनी कायनात में मखलूक
मखलूक है उसके बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म में पर रखे हैं। सरकार फरमाते हैं फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, उसकी हर पर से एक कतरा टपकता है, नूर का एक कतरा। चूंकि नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा करके आया था। ए मेरे प्यारे जरा तवज्जो कर, इधर ध्यान से सुन मेरी बात को। आका करीम ने फरमाया उसके जिस्म से, उसके जिस्म पे जितने पर है हर पर से एक कतरा टपकता है। आका इन कतरों का होता क्या है? फरमाया फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। इतने फरिश्ते जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो गिरने वाले कतरे भी बेशुमार है। और ये बेशुमार कतरों से हो क्या रहा है? अल्लाह बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रहा है। फरिश्ते करते क्या है? अब मैं एक ही जुमले में आपको इसाले सवाब का मफहूम बता करके जा रहा हूँ। तीजे 40वें का फातिहा का मफहूम बता करके जा रहा हूँ। आका करीम फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। कर्नाटक के सुन्नी मुसलमानों, होता ये जा रहा है वहाबियत फैलती चली जा रही है, गैर मुकल्लिदियत पढ़े लिखे लोगों में फैल रही है और अनपढ़ों के अंदर राफ़ज़ियत फैल रही है। इन आदियों से बचना है और ये जुमला और अकीदा लेकर के जाना है। रसूल करीम ने फरमाया ये जितने फरिश्ते पैदा हुए हैं मरने वाले के लिए, ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक ये बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। चाहे कोई चित्रदुर्गा का सुन्नी मुसलमान जिंदगी में नबी पे दुरूद पढ़ रहा था, 50 साल के बाद इंतकाल हो गया, वो कब्र में लेटा है, चाहे चचा उसके लिए मगफिरत की दुआ करे या ना करे, बेटा वहां भी हो गया, अब उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करता है, खानदान सब सड़ चुका है, कोई दुआ करने वाला नहीं है। सुन्नियों में तरीका बता रहा हूं, मरने से पहले आला हजरत के सलाम को, लिखे हुए दुरूद को इतनी बार पढ़ के चले जाओ। अगर मरने के बाद कोई दुआ करने वाला ना भी हो, वो फरिश्ते आपके लिए इसाले सवार करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आला हजरत का मामूल ये था असर के बाद दरवाजा बंद, किसी से मुलाकात नहीं, इसलिए कि मुस्तफ़ा की सौगात होती थी। इमाम अहमद रजा की तवज्जो मदीने वाली की तरफ लगी रहती थी, दुरूदो सलाम पढ़ते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से अपने पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को देखा, असर के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द किया करते थे। और उसी रविश पर आज जो आपकी महफिल में काजी आने वाला है, जो काजिल कुज़ात फिल हिंद है, वाह वाह वाह, नमाज असर पढ़ के मोबाइल खुल जाता है और दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं हम। अब आगे बढ़िएगा जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम्हें इसी की पैरवी करना है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर नबियों की जमात को भेजा, जिन्होंने आकर के लोगों की हिदायत का सामान पेश किया है। जब नबियों की जमात दुनिया से तशरीफ ले गई, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को ये जिम्मेदारी अता फरमाई। सहाबा इकराम से सिलसिला चलता रहा, ताबईन आते हैं, तबे ताबईन आते हैं। याद रखना हर दौर के अंदर हक व बातिल की लड़ाई और जंग रही है। अबू बकर सिद्दीक अकबर का दौर है, ज़कात का इनकार करने वाले आए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने उनके रद्द के लिए अलम हक बुलंद किया था। जो अबू बकर सिद्दीक अकबर के साथ आ गया था, अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमाई थी। एक दौर वो भी आता है, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में खारजियों का फितना निकलता है। मेरे इमाम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खारजियों का रद्द करते हैं, उनके मुकाबिल जंग करते हैं। जो अली के साथ आ गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी कामरानी अता फरमा दी। यही सिलसिला चलता रहा। हजरत इमाम हुसैन यजीदियों के मुकाबिल में है, इमाम अहमद इब्न हंबल महमूदियों के मुकाबिल में है, मुजद्दिद अल्फसानी अकबरियों के मुकाबिल में है। जब दौर इमाम अहमद रजा खान का आता है, कहीं राफ़ज़ियत का फितना है, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना है, कहीं पर और देखिएगा आप आजादियों का फितना
والا ہے. میں جملے بول رہا ہوں سمجھ جائیے گا. کہیں رافضیت ہے, کہیں دیوبندیت ہے, کہیں غیر مقلدیت ہے, کہیں پر امتناع نظیر کے, کہیں پر امکان نظیر کا مسئلہ اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنے تنہا سب کا رد کرتے چلے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ایک طرف آدائے دی, ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود. جب مدد ملتی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. آج دور امام احمد رضا خان کی حقانیت کا چل رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. آقا کریم نے فرمایا قیامت جب آئے گی اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور لوگوں پر غالب رہے گی. کوئی مدد کرے تو اس کو پرواہ نہیں, کوئی مدد چھوڑ دے تو اس کو پرواہ نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے آج کے دور میں جو امام احمد رضا خان کے ساتھ ہے. اگر فتنے اٹھتے رہے, سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا اور یہی کہتے چلے جانا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اور عربی کا جملہ بول دینا, لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے, ہر باطل کے لیے حقانیت کا علمبردار پیدا ہوتا ہے. امام احمد رضا خان کے لیے یہی کہنا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے, ہمت اعلیٰ حضرت پڑا کھو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, بستی بستی قریا قریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, علم کا ساگر علم کا دریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, کون بنا مہمان کعبہ, تاج الشریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. تاج الشریعہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ واہ, سبحان آپریٹر اللہ. صاحب نیوٹن کے نظریہ جاذبیت کی طرح آپ کا مائک بھی جو ہے جاذبیت کا پورا اثر دکھا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیجیے, نہیں سمجھ پائے تو سمجھ لیجیے. مائک تھوڑا ٹھیک کر دیجیے, آواز کھینچ رہا ہے. سمجھ گئے نا, اگر آواز کھینچ بھی رہا ہے تو کیا ہوا, میری آواز باقی رہے گی, ختم. بے شک سبحان اللہ, سنیوں نے شیر پالا شہزاد عالم بریلی والا. اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ پر کرم فرمائے. یہ ان کی محبتیں ہیں, محبتیں. میں تو صرف در تاج الشریعہ کا غلام ہوں, وہیں پڑا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو ہے آپ کی ذرا غور فرمائیے گا, اعلیٰ حضرت کون ہے پہلے یہ سمجھیں. میرے نبی کی حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد كان في من قبلكم رجال محدثون فإن يكن في امتی فهو عمر. آپ بولیے, ایسے نہیں کام چلے. عربی میں نے ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا, عربی تو پڑھی ہے نا. احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں, اللہ کا کلام بھی عربی ہے, سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولیں گے نا انشاءاللہ. اب توجہ فرمائیے کہ ذرا امام احمد رضا خان کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کوئی عام ذات نہیں ہے میاں. تمہارے یہاں عبد الرحمن پیدا ہو گیا, تمہارے یہاں عبد النبی پیدا ہو گیا, لیکن علامہ نقی علی خان کے یہاں احمد رضا خان پیدا ہوا ہے اور عام ذات نہیں ہے. احمد رضا خان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ترجمہ سنیں, اس کے بعد آپ سمجھے امام احمد رضا خان کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا,
پچھلی امتوں کے اندر رجال المحدثون کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے باتیں کی جاتی تھی. آپ کہیں گے یار یہ کون سے کمال کی بات ہے, بات تو آج ہم سے بھی کی جا رہی ہے, بات تو فلاں سے بھی کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے موبائل اگر جیب میں رکھ لیے جائیں تو یہ کرم نوازیاں ہو جائیں گی مجھ پر, لیکن ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرے. توجہ فرمائے کیا کہا, رجال المحدثون کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل میں جن سے باتیں کی جاتی تھی. فرمایا اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار کہہ رہے وہ میرا عمر ہے. اگر کوئی ہے, آپ کہیں گے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے, تو میں کہوں گا چلیے حضرت وہب ابن منبہ سے پوچھتے ہیں یہ جن سے باتیں کی جاتی تھی یہ کون ہے. کہا من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی. اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے فرشتوں کی طرف سے جن کے دلوں میں باتیں ڈال جاتے تھے. من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد. کہا محدث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہو جائے. گہما گہمی کا ماحول ہے, ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے. توجہ ہے بھئی آپ لوگوں کی, مکمل ہے. اچھا تو مکمل کو کامل ہی کر لو ابھی, اس لیے کہ مکمل جو ہے نا وہ مکمل باب تفیل سے بنائے جس کو کامل کیا گیا ہو, تو وہ داروں طرف کی جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ہوتی ہے تب مکمل ہوتا. آپ خود ہی کریں گے تو کامل ہو جائے, کسی کی ضرورت نہ پڑے, خود ہی کر لیجیے. توجہ ہے, محبت سے بول تو جائیں سبحان اللہ. کیا فرمایا گیا, جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے آسمان سے حق ڈال دیا جاتا ہے, جس کی زبان پر من غیر قصد بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی اس امت کے اندر ہے تو عمر, مگر اس کو صرف باب فضیلت میں رکھیے, فضائل کے اعتبار سے ہے, ورنہ وہب ابن منبہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے اس امت کے اندر اور بھی بہت سارے بزرگان دین کو رکھا ہے. آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے, حضرت عمر فاروق اعظم ہے. جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سامنے آئے, حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا, میں تلوار لے کر جہاد کروں گا. لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کر سکیں گے, جبکہ سرکار نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وكان حسابهم على اللہ. سرکار نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے اپنے خون کو محفوظ کر لیتا ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے. انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے, پھر آپ ان کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کو مان لیا ہے. تب ابو بکر صدیق اکبر ہے, ادھر عمر فاروق اعظم ہے, دونوں کا باہمی علمی اختلاف چل رہا ہے, دینی اختلاف چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے, دل میں حق جاری ہو گیا ہے, دل میں حق ڈال دیا گیا ہے. خود عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا اللہ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کشادہ کر دیا تھا, کھول دیا تھا. پتہ چل گیا جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی حق ہے, اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر کوئی نماز کو فرض مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ جہاد کے قابل ہے. اس لیے آقا کریم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا ابو بکر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے بھی اسی کو مان لیا جو ابو بکر نے کہا. تو ہر دور کے اندر آئے, حضرت علی آئے, احمد ابن حنبل آئے, مجدد الفسانی آئے, اور اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو اعلیٰ حضرت آئے. اور بتا دوں اعلیٰ حضرت کیسی ذات ہے, تم تو ولیوں کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے جاتے ہو اور جانا بھی چاہیے, مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو فیض کرنے حاصل کرنے جاتی بھی تھی اور ولی گھر آ کے فیض دے بھی دیا. میں نے کہا دیکھیے من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد, بغیر ارادے کے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے. غور تو کریں, اعلیٰ حضرت ہے, کتاب کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مسافہ. میرے امام فرماتے 19 ذی قعدہ
میرے پاس ایک سوال آیا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان یہ بتائیں ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت میری علیل چل رہی تھی، بیمار تھا، ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا آنے والا جمعہ آئے گا، اس جمعے میں انشاءاللہ پوری کتاب اور رسالہ ہی میں لکھ دوں گا۔ اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، مختلف اقوال ہے، کسی نے 1000 کے بارے میں کہا، کسی نے 1000 سے زائد کہا، الگ الگ اقوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ اب ذرا جملے پہ غور کرے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دنیاوی ذہن و دماغ رکھنے والے اس جملے کو کوٹ کر کے جائیں، اور اگر شاشن پرشاسن ہے تو وہ بھی ذرا میری بات پر غور کرے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کون ہے جنہوں نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے ذرا مصنفین کو، رائٹرز کو دیکھیں، ایک رائٹر آتا ہے 5 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے، کوئی آتا ہے 50 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے، لوگ فخر سے کہتے ہیں اس نے سائنس پر کتاب لکھی ہے، بایو پر کتاب لکھی ہے، فزکس پر کتاب لکھی ہے، میتھمیٹکس پر کتاب لکھی ہے، لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان پر جس نے 200-300 کتابیں نہیں، 400-500 کتابیں نہیں، 1000 سے کتابیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے بعد انڈیا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کے صفحات کو لگا کر اندازہ اور تخمینہ کیا گیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہر 5 گھنٹے کے اندر اپنی قوم کو ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرمائی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس ریکارڈ کو بھی، اس ریکارڈ سے بھی سبقت لے گئے، توڑنا لفظ نہیں بولوں گا میں، اس سے بھی آگے امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا، 64 علوم، تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55، جب آگے بڑھے تو 250، اب پہنچ گئی ہے 500 تک۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے، یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے۔ اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے، اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو، انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے آپ کو ایسا ویکتی، ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو، اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز، امام احمد رضا کانفرنس۔ توجہ فرمائیے ادھر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 قادہ، سوال آیا جواب دے دیا، سوچا اب جمعہ آئے گا آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی 23 تاریخ آئی، 19 کے بعد 23 ذوالقعدہ، ابھی جمعہ نہیں آیا تھا، پیر یا منگل بیٹھے گا، میرے امام کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، سوتے سوتے اعلیٰ حضرت کو خواب نظر آ گیا، لیکن یہ ان کا خواب ہے جن کا پیٹ خراب نہیں ہے۔ اگر اہل علم سمجھ رہے ہو تو سمجھ جائیے، کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت دکھتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خواب بیان کرتے سے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے، حدیث
फरमाया मेरे नबी कहते हैं ज़ाबतिन नबुव्वा फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। फरमाया सुनो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबी तो कोई नहीं आएगा, नबुव्वत का दौर तो खत्म हो गया। हाँ, अल्लाह ने मुझसे रखे हैं, खुशखबरियां रखी है, गुड न्यूज रखी है, बशारतें रखी है, मुस्तए जाफिजा रखे हैं। ए मेरे आका ये क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है। जो सच्चे ख्वाब बंदा अपने लिए खुद देखता है या उसके लिए दूसरा देखा करता है। आला हजरत कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि मदीने शरीफ की तरफ से एक नकीब आ रहा है, एक जबरदस्त आदमी आ रहा है, लंबा चौड़ा है, हसीनो जमील है, आबी मदीने शरीफ की तरफ से रहा है। और आने के बाद मेरे करीब आया, करीब आकर फारसी जबान बोलता है, कहता है मुस्तनद ईशा हदीसे अनस अस वऊरा मफहूम नेस। कहता है इमाम अहमद रजा खान तुम्हारे पास एक सवाल आया था। आला हजरत के पास 19 कादा को एक सवाल आया था, मसला आया था। आला हजरत ने जबान से जवाब दे दिया था, लेकिन अभी किताब लिखने का इरादा था। आला हजरत फरमाते हैं उन्होंने आके इतना ही बोला मुस्तनद ईशा हदीसे अनस तक। कहा ये बदअकीदा जो एक हाथ से मुसाफा करने की बात कहते हैं ना, इनके पास हजरत अनस वाली हदीस है, लेकिन उस हदीस से जो माना मतलब निकालते हैं, जो मफहूम निकालते हैं, जो उसका सबब निकालते हैं, उसका जो तर्जमा करते हैं, उसका वो मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं लोगों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो कोई और नहीं था, हजरत काजी खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। सुन्नियों गौर तो करो, एक पठान दूसरे पठान को फाइज देने के सुभान अल्लाह। मौलाना नईम साहब करम नवाजी हो, इसलिए कि मैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी करता हूं उनकी तवज्जुहात का भी तालिब रहता हूं। अल्लाह ताला दिल के साथ खास मुझे कान भी मिल जाए तो मुझे इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद लग जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मौलाना नईम साहब को। ये मेरे अपने इसलिए कह रहा हूं, और इनका और मेरा जिला बहुत करीब है। मुरादाबाद से नीचे आओ तो रामपुर, रामपुर से फिर मुरादाबाद चले। जो लोग फोटो ले रहे हैं वो मत लीजिए, कितनी बार मना किया गया, बार बार ले रहे हैं। भैया यार मोबाइल की मेमोरी में नहीं, अपनी मेमोरी में सेव करके ले जाओ, काम आएगा। सुभान अल्लाह। भैया तालियां क्यों बजा रहे हो? महफिल रसूल है, महफिल रसूल। तवज्जो फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते आकर के आपने जवाब भी बता दिया कि इसका जवाब क्या है और उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। यह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। अल्लाह मुजद्दिदीन की जमात को भेजता क्यों है? आइए एक हदीस के हवाले से समाप्त करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफल गालीना वब्तिकाल यनफूना तहरीफल गालीना वब्तिहाल मुब्तिलीना व ताबील जाहिलीना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार फरमाते हैं ये जो दीनी इल्म है ना, इस दीनी इल्म को कैसे आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इल्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ले लिया है, उमर फारूक आजम ने लिया है, उस्मान अली ने लिया है, सहाबा इकराम ने इस इल्म को लिया है। सहाबा के बाद ताबईन ले रहे हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन ले रहे हैं, अइम्माए मुज्तहिदीन ले रहे हैं, बुजुर्गाने दीन ले रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। ये दीनी इल्म किसी और से नहीं, अपने वालिदे बुजुर्गवार से सीखा है। लोग हैरत में तो इसीलिए है, अगर कोई रियासी का इल्म हासिल करना चाहता है तो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है। अगर साइंसदान बनना चाहता है अमेरिका की तरफ जाता है, लंदन की तरफ जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सामना करता है, वहां के टीचर से जाकर नॉलेज लेता है। लेकिन बहरे इमाम अहमद रजा खान, तुझे साइंस पढ़ाने वाला भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां है, तुझे शरीयत सिखाने वाले भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार है। और हैरत की बात तो यह है कि मेरे इमाम ने किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ा। वो बदबख्त झूठे हैं जो कहते हैं अशरफ अली के साथ इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। अबे बदअकीदा जरा गौर तो कर, जब अशरफ अली को नाक साफ करना नहीं आती थी तब इमाम अहमद रजा खान बरेली में बैठकर फतवा दे रहे थे, तीनों सुन्नियों का काम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बरेली का एहसान है मियां, वाह वाह वाह। बहुत है इधर।
कुछ है ननिहाल वाले, वाह वाह कुछ है ससुराल वाले, कुछ है ददियाल वाले। अहमद रजा खान ने किया ही क्या? हमने कहा तुमने इस जुमले के अलावा क्या किया है वो बताओ। तुम तो सिर्फ इतना ही बोलते हो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली का बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा है। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 50 दिन से मेंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप आज अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं, इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आजम है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली का है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली का है। अल्लामा रजा अली का ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यहमिलू हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु, यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत में रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक हैं। सरकार ने फरमाया अच्छे जानशीनों के अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली का जो काम करते रहे इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफूना तहरीफल कालीन, अगर कोई आएंगे गुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहां तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है इमाम अहमद रजा खान? एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा क्या है? अब इन जुमले पर गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह, कहा तजदीद से मुराद यह है कि वो सुन्नत और बिदअत में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइस्सु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमाउल बिदअता, बिदअत की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदअतियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें।
आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है, मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिब मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदा। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वह युक्सरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है, उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी में अपने फैसले करवा लिया करो। इस तरीके से तुम्हारा माल बर्बाद होने से बच जाए। इक्तिसादियात पर आए तो इमाम का जुमला दे रहा हूं, घर का माल घर में रहना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाइए, इशारों में कुछ जगह इशारों की जरूरत है। सुने, आला हजरत ने जदीद उलूम पर भी कई सारी किताबें तहरीर फरमाई। कुरान कहता है वमा मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुदु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है, कोई दाना जमीन की तारीकी में नहीं बोया जाता मगर अल्लाह उसको जानता है। खुशको तर सबका इल्म अल्लाह ने इसमें रख दिया है और अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। याद रखना, कुरान के अंदर दीनियात भी है, कुरान के अंदर साइंस का जिक्र भी है, कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर मुआशियात भी है, कुरान के अंदर इक्तिसादियात भी है, कुरान के अंदर इंसानी फितरत का जिक्र भी है। आप देखें तो सही, आज हमारा मामूल क्या है? दो आदमी साथ चल रहे हो, बाइक चलाते हो, बाइक, दूसरा सोचता है मैं बाइक में आगे निकल जाऊं। अगर कोई आदमी कमाई करता है सोचता है मैं आगे निकल जाऊं। हर चीज में इंसान को जल्दीबाजी पड़ी है। कुरान ने उसका भी जिक्र कर दिया, वकानल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। यह कुरान पाक की शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आला हजरत से पहले एक बहुत बड़े साइंसदान है जिनको समाना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। आला हजरत के दीवानों जरा तवज्जो करना, इमाम गजाली का दौर है। एक गैर मुस्लिम आता है, हजरत इमाम गजाली से कहता है कुरान में एक आयत करीमा है, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। आप ये बताएं, कुरान ने ये कहा है हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुरान में एक चीज का जिक्र है, एक का नहीं है। आपने फरमाया किस चीज का जिक्र है? कहा कुरान कहता है वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जरा थोड़ा सा मैं आपको दरसी तदरीसी अंदाज में समझाना चाहता हूं। ये आसमान आप देख रहे हैं ना, इस आसमान में चांद जागते हैं कि नहीं जानते आप? सूरज आपने देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे? ऊंचा बोले जल्दी जल्दी। साइंस थोड़ा सा सूखा है, लेकिन सूखे और रूखे को आप थोड़ा सा तर्क कर लीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। इनको हम मंतिक की जबान में अजराम फलकी कहते हैं, यानी आसमान वाले जो जिस्म है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान के अंदर चांद पैदा किया, आसमान में सितारे पैदा किए। आप हिंदी स्कूलों के अंदर जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं। आज तक हिंदुस्तान के अंदर यही गुमराही पढ़ाई जा रही है। कहा जाता है जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, मगर बाहर कुर्बान जाए आला हजरत के साइंस के, आला हजरत के नजरिए पर मेरे इमाम ने एक किताब नहीं, इस पे तीन किताबें लिखी है। आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी फौजे मुबीन तरनते हरकते जमीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी मुईने मुबीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये रिसाला लिखते हैं, नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर ज़मीन व आसमान। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें क्या बयान किया है, एक जुमला कोट करके बाद में बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले ये सुने, हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गैर मुस्लिम आता है और कहता है कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आला हजरत की ज़बान में तर्जमा
کروں. ہر چیز اپنے دائرے میں اپنے گھیرے میں پیر رہی. بولتے رہیے حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں. سنیے ذرا, آسمان دیکھ رہے ہیں نا, مجھے حکم ہوا تھا اس لیے بتا رہا ہوں. آسمان دیکھ رہے, ارے نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لیجیے جلدی سے. چاند دیکھتے ہیں, سورج, ستارے, یہ گھومتے ہیں یا آپ کی زمین گھومتی ہے؟ ارے جلدی بولو. آسمان گھومتا ہے. سیدھا سیدھا بول دو, آسمان گھومتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, لا جرم, یقیناً مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حرکت شمس اور سکون زمین کو مانے. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر ضروری ہے وہ یہ نظریہ رکھیں کہ آسمان حرکت کرتا ہے, زمین حرکت نہیں کرتی, ایک جگہ ٹھہری ہوئی. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ دیا. پڑھاتے ہیں خاص کر وہ لوگ جن کو اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنانے کا, میں اپنے بیٹوں کو سائنس سکھاؤں گا, اپنے بیٹوں کو سائنسداں بناؤں گا, یہ پیغام لے کر جائیں, یہ فکریں بدلے. تمہارا بیٹا سبجیکٹ کچھ پڑھے, اگر مسلمان ہو تو یہ نظریہ رکھنا ہوگا, قرآن کو پڑھتے ہو یہ نظریہ رکھنا ہوگا کہ یہ زمین نہیں ہلتی ہے, زمین حرکت میں نہیں ہے, آسمان حرکت میں ہے. اعلیٰ حضرت کی بے شمار دلیلیں ہیں. فوز مبین در رد حرکت زمین. اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے قرآن بنانا پڑے گا. قرآن بنانے کا وقت ہی نہیں ہے, زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے. ایک آسان میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. یہ بتائیے آسمان اور زمین جو ہے ان میں فرق یہ ہے, فرق یہ ہے. آپ نے کبھی پیاز دیکھی ہے؟ پیاز آسمان میں تو یہ ہے, ایک آسمان دوسرے آسمان کے بیچ میں اللہ نے لمبی مسافت رکھی ہے. اس طریقے سے گیپنگ ہے. گیپنگ ادھر دیکھیں, پہلا ہاتھ یہ, دوسرا ہاتھ یہ, ان دونوں ہاتھوں کے بیچ کیا ہے؟ گیپنگ ہے. اب میں پہلا ہاتھ ہلا رہا ہوں, دوسرے والے ہاتھ کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ پہلے ہاتھ کے ہلانے سے دوسرے والے ہاتھ پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہ اللہ نے آسمان کے اندر رکھا. لیکن زمین بتا دوں کیسی ہے؟ زمین اس طرح ہے, اگر میں پہلا ہلاؤں گا نا تو دوسرے والے پر رگڑ لگے گی, رگڑ کی وجہ سے دوسرا ہاتھ بھی میرا گرم ہوتا چلا جائے گا. ایک نظریہ رکھیے اور بات کو سمجھیے. اللہ نے زمین کے طبقات کو ملایا ہے. اگر زمین 24 گھنٹے میں چکر لگاتی تو جس طرح پچھلے زمانے میں چکماک پتھر ہوتا تھا, آگ لگانے کا کام ہوتا تھا, ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ملایا, آگ پیدا ہو گئی. ہم نے کہا جب پتھر سے مل رہا ہے تب چنگاری پیدا ہو رہی ہے. اگر زمین سے ملتی تو آپ کے چتر درگا کا کوئی مسلمان, کوئی بھی غیر مسلم, ہندوستان کا کوئی آدمی اس زمین پہ رہ ہی نہیں. سنا امام غزالی نے کیا کہا؟ امام غزالی نے فرمایا بتا, کہا کہ یہ جو آسمان میں قرآن نے ثابت کیا کہ چاند و سورج حرکت کر رہے ہیں, دو طرح کی حرکت ہوتی ہے. اپ ڈاؤن سمجھتے ہیں؟ اپ ڈاؤن, ارے اپ ڈاؤن سمجھ رہے ہیں نا آپ سمجھیے. اپ ڈاؤن سمجھ گئے نا, آنا اور. مثال کے طور پر یہ سامنے پیڑ ہے, میں وہاں سے پیڑ تک گیا اور جانے کے بعد پھر ریٹرن ہو گیا, تو اس جانے کو کہا جائے گا سیدھی حرکت, اور آنے کو کہا جائے گا الٹی, جس کو عربی میں معکوس کہتے ہیں, الٹی حرکت. اور کریں آپ, تھوڑی سی توجہ بھیا, بیٹھ جائیے آپ. سیدھی اور الٹی حرکت کہا جاتا ہے. اس نے کہا امام غزالی قرآن میں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاند اور سورج جاتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں دن میں سورج ایک جگہ سے چلا دوسری جگہ پہنچ گیا, قرآن سے یہ تو ثابت ہو گیا, لیکن وہاں سے ریٹرن ہو کے پھر ادھر آ رہا ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. تب امام غزالی نے کہا میاں قرآن پڑھو تو صحیح, آیت کریمہ کو ذرا آپ پلٹ کر پڑھو. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, کہا فلک کو الٹا کر, تب بنے گا کل, اس کے بعد بنے گا فی. آیت سمجھ میں, آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیت, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, كُلٌّ
फी फलकी यस्बहून, फलक का लफ्ज है फलक, फलक में पहले फा है, बाद में लाम है, फिर है काफ। कहा जब काफ को उल्टा करें तो किस तरह पढ़ेंगे आप? काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, और उसके बाद बनेगा क्या? कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फा मिला दीजिए कुल में तो नतीजा क्या निकलेगा? कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फरमाया कुरान की इस तरफ से तिलावत करने में उनके जाने का सबूत हो रहा है, और जब इस आयत के हुरूफ को पलट दे तो आने का सबूत हो रहा है। पता चला कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े साइंसदा हैं। आला हजरत के दौर में जब जमीन की बात आई, कौन सी जमीन से तयम्मुम करना चाहिए, कौन सी नहीं, तो आला हजरत ने मालूम है कितनी किस्में निकाली? 181 किस्में। कितनी? 181 किस्में, जिनमें से 79 आला हजरत ने किताबों से निकाली, और 107 107 आला हजरत ने अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? वाह वाह। अरे तवज्जो है। इसी तरीके से किस जमीन से वुजू करना चाहिए, किस जमीन से तयम्मुम करना जायज है, जायज पर तो 181 आपने अल्हम्दुलिल्लाह किस्में निकाली है, और किन से नहीं करना चाहिए इस पर इमाम अहमद रजा खान ने 130 निकाली, और 30 में भी आपने 60 से जायद किस्में अपनी तरफ से निकाली। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कौन से पानी से वुजू करना चाहिए, आज दुनिया कह रही है पानी खत्म होता चला जा रहा है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, ऐ समंदर कम हो रहा है, जमीन बढ़ती चली जा रही है। आला हजरत ने तो तर्जमा भी बहुत अच्छा किया है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद अल्लाह ने जमीन को फैला दिया। हमने कहा लावा देखते हैं आप, लावा जो आतिश फशा होते हैं, पहाड़ों में आग लगती है, लगने के बाद वह बुझ जाती है, वही जम जाती है, उसके बाद ये जमीन बढ़ती चली जा रही है। आज इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, आपको समझ में आएगा ये लावे बहुत जल्दी फट रहे हैं और ये पहाड़ फटते चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि जमीन बढ़ती चली जा रही है, समंदरों का पानी कम होता चला जा रहा है। आज दुनिया पानी पर तहकीक करके ये कह रही है वाटर सेविंग करो, वाटर सेविंग करो, मगर मेरे आका ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था अगर कोई आदमी दरिया के किनारे बैठ के भी वुजू कर रहा हो तो उसको चाहिए कि इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पानी की तहकीक पर पूरा रिसाला लिखने के बाद फरमाया, कहा कि 160 पानी ऐसे हैं, 160 किस्म के 170 इस तरह के वाटर है, काइंड्स ऑफ वाटर के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 160 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू किया जाएगा, और 146 यानी 140 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू नहीं किया जाएगा। पता चला बरेली की धरती पर अल्लामा नकी अली खान की दरसगाह में पढ़ने वाला इमाम अहमद रजा खान जहां शरीयत को बयान कर रहा है, वही दुनिया के साइंसदान लोगों की बोलती बंद करता नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा आने वाले हैं। अच्छा एक और आसान मिसाल समझ ले आप, मोबाइल चलाते हैं ना, अरे जल्दी जल्दी मोबाइल चलाते हैं। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा अल कश्फ शाफिया ले हुक्म फोनोग्राफिया। आला हजरत ने इसमें इल्मे सौतियात का मतलब आवाजों के इल्म पर आला हजरत ने एक रिसाला लिखा है, इसमें आवाज पर गुफ्तगू की है। मैं जो बोल रहा हूं ना बोल रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, आप तो उठ के चले जाएंगे, आपके कान से आवाज टकराएगी, तकरीर खत्म, आवाज खत्म। लेकिन ये ना समझे कि आपके कान से नहीं टकरा रही है तो आवाज खत्म ना। आला हजरत से पहले जितने भी आए थे ना, सब ने ये कहा था कि वॉइस फिनिश हो जाती है, हम जो बोलते हैं ये आवाज खत्म हो जाती है। बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं आवाज तुम्हारे कानों से नहीं टकरा रही है, लेकिन आवाज कयामत तक बाकी है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कुरान की आयत करीमा से आला हजरत ने साइंस के इस मसले को क्लियर किया। जितने साइंसदान थे सबकी जबान पर इमाम अहमद रजा खान ने ताला लगा दिया। सब ये कह रहे थे आवाज खत्म होती है, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं नहीं, आवाज खत्म नहीं होती। कुरान देखे वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है
अच्छी बातें बाकी रहने वाली है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बातें बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है। इनका सवाब भी मिलता है और अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो उसका अजाब भी उसको मिलेगा। आला हजरत ने फरमाया अगर तुम कोई अच्छी बात बोलते हो कयामत तक तुम्हारी आवाज बाकी रहेगी और तुम्हारे कलिमात बाकी रहेंगे। ये कलिमात बोलने वाले के लिए इस्तिगफार करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं। और अगर किसी ने कलमा कुफ्र बका है, अगरचे बोला एक बार है, लेकिन कयामत तक उसके लिए लानत भेजते रहे। अल्लाहु अकबर। आला हजरत का उसूल बताऊं कितना मजबूत है। सकाफी साहब जरा तवज्जो कर। आपकी कन्नड़ तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी उर्दू आपको समझ में आई। तवज्जो फरमाना। आपने किसी को मोबाइल पर फोन लगाया और कहा चलिए मुफ्ती साहब से बात कर लेते हैं, शहजाद साहब से बात कर लेते हैं। फोन लगाया रात में 12 बजे, मेरा मोबाइल बंद। तो वहां से आवाज आती है कि वॉइस एसएमएस सेंड कर दे, 75 पैसे आपके लगे। ये होता है ना, आवाज आती है। अरे यार जानते हो तो बोलो ना यार। अब 5 घंटे के बाद नमाज़े फज्र पढ़ के मैंने मोबाइल खोला, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि नहीं। अब आला हजरत का कानून देखें और पुराने साइंसदानों का कानून देखें। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं पसीना बहा रहा हूं, थोड़ा सा आप भी बाहर, ताकि 2 पसीनों के बीच खिदमत कबूल हो जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान आला हजरत ने कहा आवाज खत्म नहीं होती। मेरे इमाम ने जो उसूल दिया था उस उसूल को दुनिया ने जान लिया। जो इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं वो हक कह रहे हैं। क्यों ना हो, कलम इमाम अहमद रजा खान का है, जबान मुस्तफा की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैज मुस्तफा का है। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। आपने देखा, इसी तरीके से आप ये भी देखें, आप अपने मोबाइल में दूर से रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई वायर सिस्टम नहीं है। आपने इधर से आवाज बोली, आवाज को हमारी उर्दू अरबी जबान में कहा जाता है, जिसको आप शरअ कायद में पढ़ते हैं, अहले इल्म कहते हैं आवाज मुतकय्यिफ होती है, हालतें बदलती जाती है। मेरी तरफ जरा देखिएगा, मैंने कहा हेलो, आपने सुना हेलो, पहुंचा तो पैसे पहुंचा। इस तरह आवाज में मुतकय्यिफ होते होते आपके कान तक पहुंच गया। लेकिन याद रखना, ये आवाज खत्म नहीं, हवा के साथ गर्दिश कर रही है और गर्दिश करती रहेगी। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिए हुए नजरिए का कमाल यह है कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, टाइप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग हो रही है, और भी तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। जमाने वालों को बता दिया गया, जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पहले अगरचे लोग ये कहते थे आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान का उसूल ऐसा निकला कि दुनिया के साइंसदानों को मजबूर होकर इमाम अहमद रजा खान का कानून मानना पड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जरा आगे बढ़े। युबीन सुन्नत अनिल बिदा। इमाम अहमद रजा खान सिर्फ साइंस समझाने नहीं आए थे, और साइंस को पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। शरीयत को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जरूरियात दीन को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक फाइनल जुमला दे के जा रहा हूँ, हम साइंस भी वही मानेंगे जो हमारे इस्लाम से टकराती नहीं होगी, और अगर कोई साइंस का उसूल इस्लाम से टकरा रहा है हम उसको दूर करेंगे कुरान की आयत करीमा पर, और इसी तरीके से हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे, उसूल अहले सुन्नत पर अमल करेंगे। ये तो आला हजरत की साइंस और जदीद उलूम के बारे में मैंने गुफ्तगू की। अब देखिए, आला हजरत सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क करने आए थे। जब इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक फितनाए देवबंदियत उठा था, फितनाए वहाबियत उठा था, तब इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया था। अभी मैंने कहा था ना, मुजद्दिद इसलिए आता है ताकि जो जाहिलों ने तावीलें बना रखी है, अपनी मनमानी जो कर रहे हैं, उनसे पर्दा हटाए। जब आला हजरत के दौर में एक नजरिया दिया गया कि मुस्तफा करीम जिंदा नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह, हमारा नबी। आला हजरत ने किताबें लिखी है, किताबों के अंदर हदीसें जिक्र फरमाई है। सरकार अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी आप ज़हनो दिमाग में बिठा ले। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी जिंदा है। ये बात तो आपने समझ ली, लेकिन अब आइए ये भी देखें ये नजरिया चला कहां से है, आला हजरत ने किस नजरिए को उठाया है और किस तरह सुन्नियों के अकीदे को बचा
پہنچایا ہے. امام احمد رضا خان نے یہ نظریہ لیا کہاں سے؟ سرکار سے لیا ہے. سرکار علیہ السلام نے نظریہ کس کو دیا تھا؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق اکبر کا وصال پاک ہونے والا ہے، شواہد النبوہ کے اندر ملا جامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں سرکار کا وصال پاک ابو بکر صدیق اکبر کا وصال ہونے والا ہے. سرکار ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو اٹھا کے، اب میں آپ کے لیبل میں آ کر کے بات کر رہا ہوں، وہ سائنس کی بات تھی اس کو میں نے مکمل کر دیا. اب ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پاکیزہ نظریہ ہم تک پہنچایا ہے. ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دینا. ابو بکر صدیق اکبر کی وصیت پہ عمل کیا گیا ہے، آپ کے جنازے کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا گیا. میں نے کہا ابو بکر صدیق اکبر آخر انتقال کے بعد بھی اپنے جنازے کو نبی کی چوکھٹ پہ رکھ رہے ہیں. اس کا جواب بریلی کا امام دے رہا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق اکبر وہ ہے سفر میں بھی سرکار کے ساتھ رہتے تھے، حضر میں سرکار کے ساتھ رہتے تھے، ظاہری زندگی میں سرکار کے ساتھ ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی سرکار ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بریلی کے امام نے سمجھا دیا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ابو بکر صدیق اکبر کا جنازہ رکھا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ کی صدائے بلند ہے. اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، یار کو یار کی بارگاہ میں لا کر کے دفن کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی حضرت آ رہے ہیں، بس چند منٹ کی بات ہے. آپ لوگ تشریف رکھیں. ارے کھڑے کیسے ہو گئے بھائی؟ یہ افراتفری کس طرف؟ بھیا ذرا ادھر 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 دیکھیے یار. آپ لوگ تقریر سماعت کریں مفتی صاحب کی. توجہ فرمانا ذرا ادھر. ابو بکر صدیق اکبر نے کیوں کہا مجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دینا؟ جب اندر سے آواز آئے پتا چلا ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ قبر میں زندہ ہے. ابو بکر صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو. ایک دن ایک شخص تھا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، نبی کی قبر شریف کے پاس میں ہے. آپ نے چران میں آ کے فرمایا تجھے پتا نہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. حالانکہ سرکار اپنی قبر میں آرام فرما ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے عمل سے یہ سمجھا رہے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. یہی عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہے. فرماتی ہے کنت ادخل بیت الذی فیہ دفن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابی. کہتی ہے لوگوں جب آقا کریم علیہ السلام کو میرے کمرے میں دفن کر دیا گیا، اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا. فازعوا شوبی، لیکن میں جاتی تھی کمرے کے اندر، اپنے حجرے میں جاتی تھی، چادر اوڑھ کے نہیں جاتی تھی، بغیر چادر اوڑھ کے چلی جاتی تھی. وَأَقُولُ، اور میں کہا کرتی تھی انما ہوا زوجی و ابی، میں پردہ کروں تو کروں کس سے؟ ایک طرف میرے شوہر آرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے والد آرام کر رہے ہیں. لیکن اگلے جملے پر غور کیجئے گا، کہتی ہے فلما دفن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معہم. کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اور ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ جب سرکار کے یار عمر کو دفن کر دیا گیا، فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. عقیدہ لے کر کے جانا تاکہ کوئی بد عقیدہ اگر حیات مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے تو ان ڈاکوؤں کو پہلے پہچان لو اور ان کو گھر سے نکالتے باہر کرتے نظر آؤ. آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے قسم خدا کی جب سے عمر کو میرے کمرے میں دفن کیا گیا اب میں بغیر چادر کے کبھی نہیں جاتی. اے میری ماں، ابو بکر تو حضرت عمر تو دنیا سے چلے گئے نا، ان کی زبان میں تو مر گئے نا معاذ اللہ. تو ہم نے کہا بد عقیدہ یہ بتا کہ ماں عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی؟ خدا کی قسم فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی. اب
जब जाती थी तो चादरों में लिपट के जाती, चादर ओढ़ के जाती थी। हमने कहा मां क्यों? फरमाया हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। शर्म मुर्दों से नहीं की जाती है, जिंदों से की जाती है। यार जिंदा हो तो बोल जाओ मोहब्बत से। तुम तो ऐसे जिंदा हो ना, मरने के बाद भी नहीं मरोगे। ये मैं नहीं कहता, बरेली के इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, मगर अकीदा लेके जाना। ऐसा नहीं कि सियासत के चक्कर में ये सोचो कि नहीं इधर का भी चल जाएगा उधर का भी चल जाएगा। ऐसी सियासत को बरेली के इन सच्चे जानशीनों ने और सच्चे कायदों ने पैर की ठोकर से उड़ा दिया है। और इतना याद रखे, हम शरीयत को देखते हैं, अगर खानदान आला हजरत का भी कोई बंदा उठकर ये कहे हमें इन फिरकों का इत्तिहाद पसंद है और दारुल उलूम देवबंद चला जाए, हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, शरीयत का चेहरा देखेंगे। यही ताजुश शरीया ने हमें समझा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है मसलके आला हजरत। आप पूछो ये नजरिया कहां से मिला? मैं कहूंगा जब हजरत उमर खलीफा बने तो कहने लगे बोलो मैं हजरत अबू बकर के जमाने में उनकी सख्ती के साथ अपनी नरमी को मिलाता था, और जब नरमी मिलाता था, लेकिन अब मैं खलीफा बन गया, अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाऊं तो सहाबा इकराम ने बरजस्ता कहा था उमर तुम्हें हम छोड़ देंगे, शरीयत को पकड़ेंगे। वाह वाह, बहुत अरे सब पढ़ा होगा आप हजरात में तो पढ़ाइए, इन हजरात को बता रहा हूं, समझ गए ना आप? ये नजरिया दिया और यही मेरे मुर्शिद गिरामी वकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, यही कहते चले गए ऐसे इत्तिहाद को अल्लाह खारत, हक है, हक है। ऐसे इत्तिहाद को अल्लाह खारत फरमाए। हमें ऐसे इत्तिहादियों की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इत्तिहादी नहीं है, पक्के फसादी। वाह, अब आगे बढ़िएगा, जरा नजरिया देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर सरकार को जिंदा मान रहे हैं, उमर फारूक आजम सरकार को जिंदा मानते हैं, अगरचे इन लोगों ने किताबों में लिखा सरकार माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। नबी का जानशी बनकर सच्चा वारिस बनने के बाद मुजद्दिद आता इसीलिए है ताकि गलत से पर्दा हटाए और सही रास्ता दिखाए। आला हजरत तक बात लेकर के जा रहा हूं। अब आइए जरा दौर आता है हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सरकार की बारगाह में मदीने शरीफ में हाजिरी दे रहे हैं। अकीदा देखिएगा क्या कहते हैं, फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दा अन्नी वहिया नाइबती व हाज़िही नौबतुल अस्माई क़द हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। सरकार की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी गए, कहने लगे आका ये अब्दुल कादिर आया है, जब भी आपकी याद आती थी ना बगदाद से अपनी रूह को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी रूह और जान को आपकी बारगाह में भेज देता था, जो जाके आपकी चौखट को चूम लिया करती थी। लेकिन आज अब्दुल कादिर खाली रूह लेकर नहीं आया है, बॉडी भी लाया है, सोल और बॉडी दोनों का संगम लाया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी क्या चाहते हो? कहने लगे फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। कहते हैं सरकार अपना हाथ बढ़ाइए ताकि अब्दुल कादिर अपने आपके हाथ को बोसा दे ले। पता चला गौसे आजम ने समझा दिया है मेरा नबी आज भी कब्र में जिंदा है। यही अकीदा बरेली का इमाम देता था, इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार भी हो गया है। गौसे आजम के लिए हाथ भी निकला था, आपने चूमा भी था, सर पे लगवाया भी था। इमाम अहमद रजा खान ने यही नजरिया देकर कहा और प्यारे अंदाज में हम सुन्नियों के ईमान में ताजगी पैदा कर दी और कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म। और सुनो, बहुत चले हैं कुछ मिनहाजी, वाह, शैतानों का नाम लेना नहीं चाहता, कुछ मिनहाजी चल गए और उन मिनहाजियों ने तुम्हारे अकीदे को खराब करने का ठेका ले लिया। बेशक इन झूठे ठेकेदारों को लात मारो और सच्चे वफादारों को दिल से लगाओ। सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी एक नजरिया दिया गया था। पहला नजरिया तो यह दिया था सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आज तक किसी सूफी ने किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा।
آپ سمجھ رہے ہیں کتنا خطرناک جملہ ہے یہ؟ سمجھ گئے نا؟ وہی کہتے ہیں اصل میں نقل کفر کفر نہ باشد. توجہ ہے؟ یہ نظریہ دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کتنا خطرناک حملہ ہے یہ؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت صوفی نہیں. ارے بھائی یہی تو ہوا. اعلیٰ حضرت نے اشرف علی کو کافر کہا, رشید کو کافر کہا, خلیل کو کافر کہا, قاسم کو کافر کہا. اور یہ کہنا اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری شریعت کی وجہ سے تھی, اور ان کو کافر ماننا تمہاری بھی ذمہ داری ہے. بولو جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے وہ کافر ہے. کافر ہے. سنیے آگے بڑھیے ذرا. جملہ چھوڑیے یہ دنیا, چھوڑ دو فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں, اور قسمت امام احمد رضا خان کے مسلک سے چلے گی. بس اس پر ایک ہی جملہ بولوں, حالانکہ نصوص الحمدللہ اس ذہن کے اندر ہے. لوگوں نے کیا کہا, آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا یہ بتا تو بڑا صوفی ہے یا ابو بکر صدیق اکبر بڑے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی. مسلمان سمجھ کے اٹھائی تھی یا کافر سمجھ کے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ارے بولو یار, واہ واہ, ارے بولو. بہت عمدہ. کافر سمجھ کر کافر تھے. اور حضرت ابو ہریرہ سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ فتح منہم من کفر. کہا سرکار کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان میں سے مسلمان تھے, بظاہر نام نہاد کا سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان میں سے کچھ کافر ہو گئے. میں نے کہا یہ فتویٰ نہیں تو کیا ہے؟ ارے بول تو صحیح. امام غزالی کو پڑھ لے, کتنا بڑا صوفی ہے امام غزالی, کتنے بڑے صوفی. احیاء العلوم تیرے باپ نے نہیں, امام غزالی. لیکن وہ فرماتے ہیں منکر زکات کافر ہے. اس طرح کی کتنی نصوص ہے. پتا چلا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور صوفیزم کو آگے بڑھانے والے ہیں. مگر یاد رکھو سچی صوفیت یہی ہوتی ہے, غداروں کو ٹھوکریں ماری جائے, گستاخوں کو کافر کہا جائے, مسلمانوں کو دل سے لگایا جائے, اور یہی بولی جائے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اگر کوئی ان فرقائے باطلہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے, سمجھ لینا وہ صوفی نہیں ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. واہ, پکا مفسد اعظم ہے, واہ, فسادی ہے. لفظ کوفی نہیں بولوں گا جی جی جی, اس لیے کہ کوفہ کی سرزمین وہاں ہے جہاں پر 1000 صحابہ کرام نے قیام کیا. اللہ اللہ. میں کیسے کہہ دوں یار, بے شک. 500 صحابہ سے تو 150 صحابہ سے تو امام شافعی نے روایتیں لی, سبحان اور اللہ. امام شافعی استاد امام اعظم کے. اور میرا ٹاپک نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے سمجھے. اور اب ایک نظریہ اور دیا گیا جلدی میں. کہا گیا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادھر بھی ہے نا کچھ کرناٹک میں سرپرے, ہاں ہاں, ان کتوں کو سمجھا دینا. میں کتا بول رہا ہوں, کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ بھی دلیل دینے کو تیار ہوں. واہ 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 واہ, واہ کتا واہ بھی واہ, کہوں گا تو میں اپنی طرف سے نہیں. واہ, علامہ شہاب الدین خفاجی, کتاب کا نام شفا شریف ہے, اس کی شرح ہے نسیم الریاض, شرح شفا قاضی عیاض. وہ فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ, آج کے میں سیکولرزم کو نہیں مانتا, میں ایسے لوگوں کو نہیں مانتا جو اپنا چکر چلانے کے چکر میں ہر چکر میں چکر لگاتے رہتے ہیں. مجھے صرف یک درگیر محکم گیر کا درس میرے پیر نے سکھایا ہے. ایک در کو پکڑ, جب در مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے تو کسی بدعقیدہ کو نہیں پکڑوں گا, صرف مصطفیٰ کے در والوں کو پکڑوں گا, مصطفیٰ کے گھر والوں کو پکڑوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ, کہا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزاد پہ فتویٰ لگانے سے پہلے علامہ شہاب الدین خفاجی کو بتاؤ کیا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور سنو, تم بھی تو کہتے ہو ہر دعا میں بہرے شبلی شیر حق, دنیا کے کتوں سے بچا, دنیا کے کتوں سے بچا. میں نے کہا یہی کتے ہیں ڈاگ جو تمہاری گلیوں میں گھوم رہے ہیں یار, ان سے کیسے بچو.
حق ہے. ان سے بچنے حق ہے. کی دعا کرنے کا حکم ہے. کون کتے ہیں؟ کہا یہ وہی کتے ہیں جن کا عقیدہ خراب. واہ واہ واہ. سلح کلیت گھال میل بہت چل رہا ہے. ادھر کا بھی چلا لو ادھر کا بھی چلا لو. میں نے کہا میرے نبی نے مسجد نبی شریف سے آقا کریم علیہ السلام نے منافقین کی جماعت کو بدعقیدہ کو نکال کر یہ بتا دیا تھا یہ گستاخ مجھے بھی قبول نہیں ہے اور قیامت تک آنے والے سنیوں کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ایسے متولیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی امام یہ لگاتا ہے یہ سنیوں کی مسجد ہے اس میں وہابی چکرالوی دیوبندی غیر مقلد سلح کلیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو متولیوں تم اپنی جمہوریت کو سامنے رکھ کر یہ عقیدہ مت دینا یہ نظریہ مت دینا یہ بینر ہٹاؤ نہیں بلکہ لگا دو تاکہ پتہ چل جائے ہماری مسجدیں بھی صرف وفاداروں کے لیے کھلی ہے. جب مسجد نبی شریف سرکار علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد کل غداروں کے لیے بند تھی آج نبی کے وفاداروں کی مسجدیں بھی غداروں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس سن لیجئے تھوڑی دیر. حضرت امیر معاویہ کے لیے کینیڈا میں بیٹھ کر بدبخت بک رہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ایسی ہی پھرتا رہے گا. اپنا ملک بھی اس کو رہنے کے لیے نہیں ملے گا اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہے یہ زمین اللہ والوں کی. بے شک. بچ کے جائے گا کہاں؟ سنیے حدیث پاک ذرا غور سے سنیں اور اس نے جملہ کیا بولا ہے پہلے اس کو سن لے. اس نے کہا ہے کہ 1400 سال تک کسی نے فضائل معاویہ پہ کتاب نہیں لکھی سب کف لسان ہی بولتے رہے. کف لسان سمجھتے ہیں. کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ ویسے مت بولو لیکن وہ صاحب عرس تھوڑی ہے کہ ان کا جھنڈا نکالا جائے ان کا نام لیا جائے ان کے لیے محفلیں سجائی جائیں ان کے نعرے لگائے جائیں ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. میں نے کہا اس بدبخت کو دیکھو تو صحیح بول کیا رہا ہے. بولے ہاں کف لسان. میں نے کہا کف لسان کس معاملے میں ہے تجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. کف لسان امیر معاویہ کے ساتھ خاص نہیں یہ کف لسان تو سارے صحابہ کے لیے. سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ دعولی اصحابی میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو تم جج بن کے مت بیٹھو. میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا شعر تھوڑا ہارڈ ہے وہ اہل علم سمجھ لیں گے. ہے دعولی صاف ناطق سن لے یہ اہل حسد. ہے دعولی صاف ناطق سن لے یہ اہل حسد. تم کرو تحقیق ان کی ہم کو کب درکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت تھوڑی ہے ان کی خوبیاں بیان کی جائیں. خدارا سوشل میڈیا سے جڑنے والوں کبھی بھی ان کتوں کی باتوں پہ مت جانا ورنہ قیامت میں جا کر منہ کیا دکھاؤ گے. قبر میں صحابی رسول کے سچے آقا مصطفیٰ آئیں گے تب تم کیا کہو گے؟ سرکار نے کہا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو. اور اگر فضیلت کی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آئے ابن ماجہ کو اٹھا حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے فضائل معاویہ کا باب کیوں باندھا ہے؟ حضرت صاحب مشکات المصابیح نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو سنو سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ علی جبریل و معاویہ. فرمایا تین امین ہے تین امانت دار ہے. پہلے کا نام محمد عربی ہے دوسرے کا نام جبریل ہے تیسرے کا نام معاویہ ہے. سبحان اللہ. سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے ہدایت پایا ہوا بھی بنا دے اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. اب مجھے بتاؤ اگر سرکار دعا کرے تو قبول ہوگی نا؟ یقیناً قبول ہوگی. بریلی کے امام کہتے ہیں نا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا تو لل بن کے نکلی دعائے محمد. حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہا اے اللہ
मुआविया को हिदायत देने वाला बना, हिदायत पाया हुआ बना, इसके जरिए हिदायत थे। और इस आगे फरमाया एक हदीस में, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियता अल किताबा वल हिसाबा वक़िल अज़ाबा। देखिए ये फजीलतें ही तो है, ये ब्यूटीज तो है, ये विशेषताएं हैं, ये खूबियां हैं जो सरकार इरशाद फरमा रहे हैं। कहते हैं अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा दे, हिसाब का इल्म अता फरमा दे। ये अल्लाह मेरी मुआविया को जहन्नम से बचा दे। आका करीम अलैहिस्सलाम की दुआएं देखे, सरकार ने एक दुआ इरशाद फरमाई। आप मेरे नबी फरमाते हैं, अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलो कौमिन मिन उम्मती यग़सून अल बहरा कद औजबू। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यग़सून अल बहरा। कहा मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा गिरोह आएगा जो सबसे पहले समंदर के जरिए जिहाद करेगा। वो जिहाद करने वाला कद औजबू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हमने कहा कौन है वो जमात? हजरत उस्मान गनी का दौर है जब सबसे पहले समंदर के जरिए जिहाद करने के लिए उस्मान गनी ने जिस जमात को भेजा था, उस जमात के सिपह सालार, उसके जनरल कर्नल का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसको सरकार जन्नती बताए, जिसके लिए सरकार हिदायत की दुआ करे, सरकार अलैहिस्सलाम जिसके लिए इल्म की दुआ करे। यकीनन वो साहिब खैर भी है, साहिब फजाइल भी है, खूबियों वाला है। हम दीवाने उनके दिफा में आज भी खड़े हैं और मरते दम तक यूं ही दिफाए अमीर मुआविया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मुझे बड़ी आसानी से बताइए, अगर अहले बैत किसी बात को मानने का हुक्म दे मानोगे? अच्छा और आसान कर देता हूं, अगर कायदे मिल्लत किसी आलिम की तायीद कर दे तो मानोगे? बेशक। अरे बोलो, हाँ थोड़ी सी आवाज बढ़ जाएगी। अरे आपकी आवाज तो बड़ी रही, मैं उनसे कह रहा था। अल्लाह अल्लाह। आप भी कह दो बेशक, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए भाई। पता नहीं भैया कर्नाटक के माइक कैसे होते हैं, अजीब तरह के होते हैं, ऐसा लगता है कि न्यूटन की पूरी जाज़बियत इन्हीं में है। आला हजरत ने तो पूरा रद्द किया था लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, अब आपका हुक्म था तो मैंने उधर बोल दिया। तवज्जो है ना आपकी? मुझे बताइए, अगर अहले बैत किसी के बारे में अच्छा नजरिया दे तो मानना जरूरी है कि नहीं? बेशक जरूरी है। अब मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत सुना रहा हूं जिन्होंने खुद अमीर मुआविया की तारीफ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, एक शख्स आया कहने लगा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं? कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जिन्होंने करबला का पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा। मर्दों में अहले बैत में यही तो तन्हा जात है जिसने करबला का पूरा मंजर देखा है। हजरत इमाम बाकिर ने एक दिन अर्ज किया, अब्बा जान कभी मुस्कुरा जाया करें, तो आपने बड़े गमज़दा अंदाज में कहा था, बेटा करबला का मैदान देख के भी कोई मुस्कुराता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो जात है कि जब आप का इंतकाल हुआ, लोगों ने आपके जिस्म से कपड़ा हटाया, तख्ते गुस्ल पे लेके गए। शेख मोमिन शबलंजी नूरुल अफसार में लिखते हैं, किसी की नजर पड़ी तो आपकी पीठ पर काले काले निशान थे। का इतना हसीनो जमील चेहरा, इतना खूबसूरत जिस्म, काले निशान कैसे? किसी ने करीबी ने बताया कि लोग जब सोते थे ना तो सुबह में हजरत अमीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पीठ पर गल्ले की बोरी लाद के गरीबों के दरवाजे पे रख के आते थे। गरीब दरवाजा खोलते थे, पता ही नहीं चलता था रोजी आई कहां से। यहां तो अगर कंबल बटेगा तो अखबार में आएगा। मैंने कहा गरीबों का मजाक उड़ाने वालों, गौर करो, तुमने आज एक गरीब को एक कंबल दिया, अखबार में छपा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को मुसलमान कहते हो? सरकार ने फरमाया सदका करो, दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। तुमने तो गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया है, तुमने तो फोटो छपवा दिया उसका और दुनिया को बता दिया है देखो ये भिखारी है हमारे इलाके के अंदर। और तुम भी कैसे हो? अबे ऐशों को अपने पैरों से दूर करो, अपने जिस्म से दूर करो, खुदा से मांगो, मुस्तफा से मांगो, आमिना का लाल तुम्हें दे देगा। हमें ऐशों की जरूरत नहीं है जो 50 रुपए का कंबल देके 50,000 लोगों में तुम्हें मशहूर करते हैं। अगर कोई ऐसा तुम्हारा सियासी रहनुमा हो जो तुम्हें माल दे, इस हाथ से दे उधर से ना मिले, उसको अपने दिल के करीब करो, उसकी सपोर्ट किया। जो है ना आपकी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम यह है, आपने उठा करके रख दिया। जब इंतकाल हुआ तो पता चला क्या पता चला? 100 लोगों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद पालते थे, 100 घरों को।
100 घरों को तने तनहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पालते थे। मक्का से करबला से आए थे तो पूरा लंगर खाना खोल दिया था। अनस इब्ने सिनान जैसा मरदूद जिसने मेरे हुसैन की गर्दन पर तलवार चलाई थी ना, जब वो आया था उसको मुख्तार सकफी पकड़ के मारना चाहता था तो ये दौड़ा दौड़ा कहां आ गया मालूम है? दौड़ा दौड़ा इसी लंगर खाने में आ गया। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया। जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात करने लगा। हाँ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। खाने लगा, जाने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात की। मुलाकात करके आपने रुखसती दे दी। लेकिन जब ये जा रहा था ना तो थोड़ा चला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बुलाओ। बुलाया तो ये हैरत में पड़ गया, शायद पहले नहीं पहचाना था, आप पहचान दिया। इमाम ने फरमाया जा रहे हो, कम से कम कुछ खाना साथ भी ले जाओ। कहने लगा मेरा किरदार तो बहुत अजीब है, आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने फरमाया तेरा पहला कदम पड़ा था तभी पहचान लिया था, तू अनस इब्ने सिनान का। फिर आपने मुझे खाना भी दे दिया। फरमाया वो तुम्हारा किरदार था जो भूखा रखा है, या मुस्तफा के घर वालों का किरदार है तुम्हें खिला रहा है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। किसी ने पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? अब अगर बाप से हसद चला होता, जलन चली होती, मुखालफत होती अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो बेटों तक आती कि नहीं आती। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा है? वही दर्स दिया है जो इमाम हुसैन ने दिया है, इमाम हसन ने दिया है। इमाम हसनैन करीमैन ने क्या दिया है? इमाम हसन और हुसैन ने वही दिया है जो मौलाए कायनात ने उनको सिखाया था। अगरचे इख्तिलाफात हुए लेकिन मोहब्बतें क्या है? जब कुरान कह रहा है वह नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने सहाबा के दिल से बुग़्ज़ को निकाल दिया है, हसद को निकाल दिया है। सब वो आपस में मुत्तहिद है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा, आप क्या कहते हैं? सैयदना अमीर मुआविया के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयिही, कहा मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही लिखने के लिए खास फरमा लिया था। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। ये मेरी वार्निंग है, वार्निंग। जबरदस्ती नेकी करवाना चाहता हूं, तुम भी कर लो, क्या है, नुकसान नहीं है। और आगे फरमाया आपने वजअलहु फी अर्दिही अमीना, कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बनाया था। अमीन। हजरत अमीर मुआविया की सल्तनत को लेकर बहुत सारे लोगों के पेटों में तकलीफ होती है। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए, मेरे सरकार ने फरमाया अल खिलाफत बिल मदीना वल मुल्क बिशाम, खिलाफत सिर्फ मदीना तक है और मुल्क शाम में खिलाफत नहीं, मुस्तफा की बादशाहत। और सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं राई तो अमूदन मिन नारिन खरजा मिन तहत रासी हत्ता इस्तकर्रा बिशाम। फरमाया एक दिन मैं लेटा था, मैंने देखा मेरे सर के नीचे से नूर का एक पिलर निकला, एक सुतून निकला पिलर। कहां तक गया? कहा जाके मुल्क शाम में जम गया, खड़ा हो गया, वही जाकर के साकिनो शामित हो गया। हमने कहा वो क्या है? मुल्ला अली कारी बोले वल मुल्को इशारतुन इला मुल्क मुआविया, ये इशारा था हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरह। कौन है हजरत अमीर मुआविया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वजअलहु फी अर्दिही अमीना, अमीर मुआविया वो है जिनको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बनाया है। आगे आपने फरमाया वरसियहु कातिबन लिनबिय्यिही, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बारगाह का कातिब पसंद फरमा लिया है, कातिब मुकर्रर कर लिया है। आगे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करते हुए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सुने जरा, आप फरमाते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन अमीनन हलीमा, कहा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अक्लमंद इंसान थे, एक अमानतदार इंसान थे, एक बुर्दवार इंसान थे, एक अमीन इंसान थे। आगे आपने फरमाया गफर अल्लाहु लि अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया वल्लाह तबारक व तआला मैं यसलुबहु। अब यहां फैसला हो गया, फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत हो। तवज्जो फरमाना इधर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا۔ اب ذرا میں اسی بات پر آ رہا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، حضور آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات ذرا میری طرف توجہ کرنا، تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام واشی ابن حرب ہے، جنہوں نے جنگ احد کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے واشی ابن حرب اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تم آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ لیا ہے، صحابی رسول ہو گئے ہیں۔ حضرت واشی ابن حرب کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا بڑے سے بڑا غوث بھی واشی ابن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اگرچہ ایک بار ہی صحیح مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اور امیر معاویہ کون ہے ذرا دیکھیں، مثال دے رہا ہوں۔ قائد ملت نے کہا مولانا ذرا کاغذ قلم لانا، میں نے کہا جی حضور لے آیا۔ لانے کے بعد کہنے لگے لکھو، میں نے کہا بولیے حضرت۔ آپ نے لکھا چتردرگا کے اندر امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب لکھنے کے بعد جب املا کرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لکھنے والا ایک سینٹنس لکھ کے پھر املا کرانے والے کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، ارے آپ اسکولوں میں پڑھے ہیں نا، ٹیچر آپ کا املا کراتا ہے تو آپ یہی تو کرتے ہیں، ایک سینٹنس لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت امیر معاویہ سرکار کی بارگاہ میں کتابت وحی یعنی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، سرکار نے قرآن کی ایک آیت بولی، امیر معاویہ نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد پھر نبی کے چہرے پر نظر جمائے، دوبارہ پھر لکھا پھر نظر جمائے ہے، دوبارہ پھر لکھا، تیسری بار پھر لکھا نظر جمائے ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا۔ امیر معاویہ تو ایک ایک محفل میں، ایک ہی نشست میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا امام زین العابدین آپ تعریف پر تعریف کر رہے ہیں، آپ کے دادا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، لیکن پھر بھی آپ تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ سن لے، ہمارے نزدیک مولا کائنات کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت اعلیٰ اور اکمل ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن کیا امیر معاویہ کا صحابی ہونا یہ کم شرف کی بات ہے؟ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا جا رہا ہے، ان کا جواب کیا تھا اس جواب کو بعد میں سننا، پہلے ادھر دیکھیں۔ میرے نبی نے تو اس اختلاف کے بارے میں بہت پہلے خبر کر دی تھی۔ ابن عساکر کی روایت ہے ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں۔ روایت ہے اذ اقبل علی، ذرا میری طرف توجہ کریں، سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، امیر معاویہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذ اقبل علی، حضرت علی بھی آ گئے، اور جب علی آئے ان کو بتا دینا اختلاف ہوگا، سرکار نے بتا بھی دیا، اختلاف کے بعد کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اب ان بدکاروں کو فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی آئے تو فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں یا معاویہ تو اتحب علی، اے معاویہ یہ بتاؤ تمہیں میرے علی سے پیار ہے؟ بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، دیکھو ضائع مت کرنا، مس مت کرنا ہے، یہ اہل علم کے لیے بھی ہے اور یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ روایت کتاب کا نام ابن عساکر ہے۔ کون کون بیٹھا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں؟ ابو بکر، اونچا بولو۔ دوسرے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر۔ تیسرے کون ہیں؟ امیر معاویہ۔ رومال بچھانے والوں ذرا کچھ دیر میری طرف بھی توجہ کر لینا، اس لیے کہ اعتراضات آپ سے بھی ہوتے ہیں، جوابات آپ کے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ توجہ ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے، سرکار نے کیا پوچھا؟ اتحب علی، سٹیک سوال، سیدھا سیدھا سوال، اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟
हजरत अमीर माविया ने कहा वल्लाही इन्नी लअहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मेरे आका मुझे अली से थोड़ा प्यार नहीं, मैं टूट के अली से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुलैयतुन, आने वाले वक्त में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, जंग होगी। हजरत अमीर माविया ने कहा फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुकुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, अगरचे इख्तिलाफ होगा लेकिन अल्लाह माफ भी फरमा देगा और आखिर में अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। समझ गए आप? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, इस पर एतराज ना करो, ये तो तकदीर में लिखा ही था और जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर के रहता है। आखिरी जुमला दे रहा हूं, जरा अभी अफरा तफरी ना करना, इस रिवायत का आखिरी जुमला सुन लेना। आपने फरमाया ला तक़ूलूना फ़ीही इल्ला खैरा, अमीर मुआविया के बारे में जब भी कहना अच्छा ही कहना। और आप फरमाते हैं फ़इन्ना मुआविया ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अमीर मुआविया एक खूबी के मालिक नहीं, बेशुमार खूबियों के मालिक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं जिसका नाम है लक़ब गौसे आज़म, और ये आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार सरकार ताज शरीयत ने जो मदरसा मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में कायम किया, वहीं से पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म है जो वहाँ के असातिज़ा का शागिर्द है, उनकी बारगाहों में बैठकर अदब सीखने वाला, इल्म सीखने वाला है। उसने ये किताब लिखी है। मुंबई का रहने वाला ये तालिब इल्म हज़रत मौलाना मेराज अली मरकज़ी, हुज़ूर कायद मिल्लत ने फरमाया कि आप इसका इजरा कर दें और बता दें इसके ताल्लुक़ से। रब्बे कदीर का बहुत बड़ा करम है कि सरकार ताजुश शरिया ने हमें दीनो सुन्नियत को बचाने के लिए इल्मी हथियार भी दिया है और इस्लामी फौज भी अता फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से हुज़ूर कायद मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद शहज़ादे सरकार ताज शरीयत की गुलपोशी की जा रही है। आप हसीन मंजर देखें और जलवाए सरकार ताजुश शरिया को, आप जलवाए सरकार ताजुश शरिया को हुज़ूर कायद मिल्लत की शक्ल में मुलाज़ा फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हमारा कायद कैसा हो, हमारा कायद कैसा हो।